हृदय कृतज्ञता जनाए धन्यवाद माने प्रत्येक दिन तांकर निकटवर्ती हो पारुछु। आज आमने अल्प समय चिंता करबा दुईटी अंश रु पाठ करबा। आमोस पुस्तक तार 4 अध्याय आमोस पुस्तक 4 अध्याय 12 पद जने पढ़ंतु एवं माथ्यू पुस्तक तार 25 अध्याय 1 रु 13 पद पर्यंत आमे पढ़िबा। तापरे अल्प समय प्रभुंकर वाक्य रु चिंता करबा। आमोस 4 अध्याय 5 पद एथिपाई हे इस्राएल आम्हे तुम प्रति ए रूप करिबा आउ आम्हे तुम प्रति ए रूप करिबा। एथि सकाशु हे इस्राएल तुम्हे अपना परमेश्वरंक सहित साक्षात करिबाकु प्रस्तुत हुओ। माथ्यू पुस्तक तार 25 अध्याय 1 रु 13 पद। राज्य 10 जन कन्या सदृश हेब। सेमाने अपना अपना प्रदीप गणी बरंक सहित साक्षात करबाकू बाहरिले। सेमानक मध्यरु 5 जन निर्बुद्धि और 5 जन सुबुद्धि थिले। निर्बुद्धि माने प्रदीप नेबा समय निज निज सहित तल नेले नाही, मात्र सुबुद्धि माने अपना अपना प्रदीप सहित पात्र रे तल नेले। बरंक आसीबार विलंब हुए समस्ते ढुलाउ ढुलाउ सोई पड़ले, किंतु अर्धरात्रि देख बर तांको संगे साक्षात करियाकू बाहर एपरी कोलाहल हैला। सेतबेले सेई कन्या समस्ते उठी अपना अपना प्रदीप सजाड़िले, किंतु निर्बुद्धि माने सुबुद्धि मानकू कहिले तुम्भ तेलरू आमको टिके दियो, कारण आंभ दीप सब लिभि जाऊ अछि। मात्र सुबुद्धि माने उत्तर देले नाही नाही, तुम आम पाई तो अंटिब नाही, बरं दोकानी मानक पाखकू जाई अपना अपना निमंते किणी आण। किंतु सेमाने किणीबाकू जाउथिबा समय बर आसिले, पुणी जेउ माने प्रस्तुत थिले सेमाने तांको सहित विवाह उत्सव रे योगदान करबा निमंते गृह रे प्रवेश करले आउ द्वार बंद करागला। एथि उतारे अन्य कन्या माने मध्ये आसी कहिले, हे प्रभु आम पाई द्वार फिटाई दियंतु। किंतु से उत्तर देले, मु तुम्भ मानकू सत्य कहूची, मु तुम्भ मानकू जाने नाही। अतएव जाग्रत थाओ, कारण तुम्भे माने सेई दिन की सेई दंड जानो नाही। आमीन। धन्यवाद। स्पष्ट भाव में प्रभुंकर दास दासी पढ़ी आमको शुणेले दुईटी अक्षर आमने जेतिकी पढ़िबा बेले मध्य आमने जानी गलु जे वाक्यटा कौन अटे। आमोस पुस्तक रु जेते बेले आमोस भविष्यत वक्तांक द्वारा सदा प्रभुंकर वाक्य आउ कहउछंती, एथिपाई हे इस्राएल तुम्हे अपना परमेश्वरंक सहित साक्षात करबाकू प्रस्तुत हुओ। परमेश्वरंक सहित साक्षात करबा पाई प्रस्तुत हुओ बोली कि आमोस पुस्तक आमानकू चेतना दिए। तो आज प्रसंग परमेश्वरंक सहित साक्षात हुए तो शेष दिन हो पारे, हुए तो प्रत्येक दिन हो पारे। अजाणत भाव में प्रत्येक दिन प्रभुंकर सहित साक्षात करुछु। तो परमेश्वरंकर सहित साक्षात आमोस पुस्तक रे जिते 4 अध्याय पढ़िबे, 4 अध्याय रे प्रभुंकर ठारू विपथ गमन रे जिते इस्राएल लोक माने जाउथिले, सेई समय लोक माने आउ सेमानंकु प्रभुंक पक्ष को फेरेकी आनिया पाई विभिन्न प्रकार अन्नर अभाव कले, जलर अभाव कले, प्रभु फेरिले नाही। विभिन्न महामारी पठेले फेरिले नाही, दुर्भिक्ष पठेले फेरिले नाही, विभिन्न घटना सब घटेले फेरिले नाही। तो प्रभु कहउछंती समय आसीबो जे तुमे आंभ सहित बा परमेश्वर सहित साक्षात करबाकू प्रस्तुत हुओ। तो प्रभु सहित साक्षात करू। तो आज प्रसंग प्रभु सहित साक्षात आमे माथ्यू पुस्तक अध्ययन कलु। माथ्यू पुस्तक केतेक स्त्री लोक माने बरंक सहित साक्षात करबा पाई बाहरी छंती। गोटे ख्रीष्ट विश्वासी, गोटे ख्रीष्टीय परिवार,
गोटे ख्रीष्टीय मंडली गोटे ख्रीष्टीय प्रभु को पाइथिबा व्यक्ति परमेश्वर सहित साक्षात करिबो तो से कहा सदृश्य हेले बा प्रभु क्यों मान सहित साक्षात करती प्रभु सहित जदि आम साक्षात करने प्रस्तुत हो बोली लिखा जाइए तो तार प्रस्तुतिकरण कि प्रकार प्रभु क्यों मान सहित साक्षात करती आज प्रसंग प्रभु क्या सहित साक्षात करती जो स्त्री लोक माने जिते बेले बरंक सहित साक्षात करने जाउछंती हुए तो ए माने देखलु 5 जन सुबुद्धि एवं 5 जन निर्बुद्धि এই जो 5 जन सुबुद्धि एवं निर्बुद्धि घटना को प्रभु आउ तांकर दृष्टांत माध्यम प्रभु जिते बेले कथा कहउछंती मंडली को विभिन्न भाव आउ पुरातन नियम रे व्याख्या करा जाए मंडली गोटे गृह सदृश मंडली गोटे कन्या सदृश मंडली गोटे क्षेत्र सदृश मंडली गोटे घर सदृश विभिन्न प्रकार सदृश्य मंडली रही आम से आड़ को जुबा नहीं किंतु एक कन्या रूप मंडली बरंक सहित साक्षात करने से माने बाहरी मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने अल्प समय चिंता करबा प्रभु कहा सहित साक्षात करती जदि आम प्रभु सहित साक्षात करबा तो आमनकर जीवन रे किमिति हेला आम प्रभु सहित साक्षात करि परिबा प्रभु क्यों मान सहित साक्षात करती दी तीन विषय कही आ मु आपण मान निकट प्रभुंकर वाक्य को नेबा पाई चाहे आमने खोलिबा यात्रा पुस्तक तार 25 अध्याय 21 एवं 22 पद टिके पढ़िबा यात्रा पुस्तक तार 25 अध्याय 21 एवं 22 पद तुम्भे सेही पापच्छादन सेही सिंधुक उपरे रखिबो आ आंबे तुमको जो साक्ष्य पत्र देबा ता सेही सिंधुक भितरे थोइबो आ आंबे सेही स्थान रे तुम्भ सहित साक्षात करिबा ओ पापच्छादन रो उपरि भागरु अर्थात साक्ष्य सिंधुकर उपरिस्थ किरुबद्वय मध्यरु तुम्भ संगे आलाप करी इस्राएल संतानगण विषयक आंबर समस्त आज्ञा तुमको जणाइबा धन्यवाद जार हृदय रे ईश्वरंकर व्यवस्था थाए प्रभु से मानक सहित साक्षात करती ए स्थान रे मूसा को सदा प्रभु परमेश्वर कहउछंती तुम्भे सेही पापाच्छदन सेही सिंधुक ऊपर रखिबो पुणी आंभे तुम्भको जो साक्ष्य पत्र देबा ताहा तही सिंधुक भितरे रखिबो थोइबो आ आंभे सेही स्थान रे तुम्भ सहित साक्षात करिबा जो स्थान रे कि ईश्वरंकर व्यवस्था थाए प्रभु से स्थान रे आमान को साक्षात करती बा जदि सरल भाव रे जदि बुझिबा जो लोक मानकर नियम सिंधुक रूप हृदय रे ईश्वरंकर व्यवस्था थाए प्रभु से मानक सहित साक्षात करती मूसा को जते साक्ष्य पत्र प्रभु दउछंती एवं कहउछंती आंभर एई साक्ष्य पत्र तुमे नियम सिंधुक भितरे रखिबो आ से नियम सिंधुक जो स्थान रखिबो आंभे तुम्भ सहित साक्षात करिबा मोर प्रिय प्रभुंक लोक माने से सुबुद्धि एवं निर्बुद्धि मानकर कथा मध्य हमने पढ़िलु सुबुद्धि माने प्रदीप सहित तैल नेले निर्बुद्धि माने नेले नाही जो द्वारा प्रभुंक सहित साक्षात करि पारिले एक हृदय रूप सिंधुक भितरे ईश्वरंकर व्यवस्था को जदि रखिबा हृदय भितरे लेखा जाए सिंधुक भितरे तुमे थोइबो आ से स्थान रे आंभे तुम्भ सहित साक्षात करिबा बोली परमेश्वर मूसा को कहिले एवं साक्षात मध्य करिले विभिन्न भाव रे से कहले किरुबद्वय मध्य दे आंभे तुम्भ सहित कथोपकथन करिबा जार हृदय रे ईश्वरंकर व्यवस्था थाए प्रभु से मानक सहित साक्षात करती घरे रहिबा ईश्वरंकर वाक्य घरे रहिबा विषय कुआ जाय नै ईश्वरंकर वाक्य आउ क्यों स्थान रे रहिबा विषय कुआ लेखा जाय सिंधुक भितर रख वर्तमान गोटिए गोटिए प्रभुंकर लोक माने
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରଖିଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତି। ଦାଉଦ ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଆଉ କହନ୍ତି 119 ଅଧ୍ୟାୟର 11 ପଦରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେପରି ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ ନ କରେ ଏଥିପାଇଁ ତୁମର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତୁମର ବାକ୍ୟକୁ ମୋ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରିଅଛି। ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ, କୌଣସି ବାକ୍ସ ଭିତରେ ନୁହଁ, କୌଣସି ଥାକ ଭିତରେ ନୁହଁ, କୌଣସି ଅମାରରେ ନୁହଁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସଞ୍ଚୟ କରିଛି। ଯୋଉମାନେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତି। କାରଣ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଶୈଦ୍ରକ ମୈଶରକ ଅବେଦନ ସେମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରତିମାକୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କି ପ୍ରକାର ଧରିକି ରଖିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ପକାଗଲା ଆମେ ଜାଣୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ରଖନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ, ହୁଏତ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଦାନିଏଲକୁ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ତାଙ୍କର ଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ପଠାଇକି। ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ, ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତ ହୋଇପାରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାର ଗର୍ତ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ମାନୋହ ସାମସନଙ୍କର ବାପା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହବ ବୋଲିକି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦିଆଗଲା ବା ଦୂତଙ୍କ ଜରିଆରେ କୁହାଯାଉଛି, ମାନୋହ ପୁନର୍ବାର ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ। ଯଦି ପଢିବେ 13 ଅଧ୍ୟାୟ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଲେ। ଯୋଉମାନେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତି। କଲସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ 3 ଅଧ୍ୟାୟର 16 ପଦରେ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ରଖ, ସଞ୍ଚୟ କରିକି ରଖ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ରଖ। ପ୍ରଦୀପ ସହିତ ତୈଳ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ପ୍ରଦୀପ ସହିତ ତୈଳ ନେଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏକ ସିମ୍ପୁଲି ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ, ଗୋଟେ ସିମ୍ପୁଲି ଗୋଟେ ଆଉ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ରଖ। ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରିକି ମୁଁ ରଖିଛି ପ୍ରଭୁ। ଆୟୋବ ପୁସ୍ତକ ଯେତେବେଳେ ପଢିବେ, ଆୟୋବଙ୍କର ସବୁ ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆୟୋବ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି 23 ଅଧ୍ୟାୟର 12 ପଦ। ଆୟୋବ 23 ଅଧ୍ୟାୟର, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ଆହାର ଠାରୁ ମୁଁ ଅଧିକ ତୁମର ବାକ୍ୟକୁ, ତୁମର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମୁଁ ଅଧିକ ସଞ୍ଚୟ କରିଛି। ଆଜି ମୁଁ କୋଉ ବିଷୟ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ, କୋଉ ବିଷୟ ମୋ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ, କୋଉ ବିଷୟ ମୋର ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ରୂପ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ରଖୁଛି, କଣ ସଞ୍ଚୟ କରିକି ରଖୁଛି, କୋଉ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ରଖୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଭିକ୍ଷ, ବାକ୍ୟର ସୁଭିକ୍ଷ ସମୟ। ମୁଁ ରାତିରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, ବାକ୍ୟର ସୁଭିକ୍ଷ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ, ଅଫଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ, ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଛୁ। ଆମୋସ ପୁସ୍ତକ ଯଦି 8 ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି ପଢିବେ 12 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆମୋସ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଖୋଜି ବୁଲିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ରୂପ ଅମାରରେ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ସମୟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଅଟେ। ଗୀତ ସଂହିତା 119ର 127 ପଦରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ସୁନା ରୂପା ଠାରୁ
ଅଧିକ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମର ବାକ୍ୟକୁ ସ୍ନେହ କରେ। ଗୀତ ସହିତ 119:97 ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମୁଁ ଏତେ ପ୍ରେମ କରୁଛି ଯେ ଦିନ ସାରା ମୋର ତାହା ଧ୍ୟାନ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ଦିନ ସାରା ଧ୍ୟାନ କରୁଛି। ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବାକ୍ୟକୁ ମାନେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସେ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଡ଼ନାର ସମୟରେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଣ କଲା, ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ବାକ୍ୟ ପଢୁଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ବାକ୍ୟ ପଢୁଥିବେ, ଆଉ ତାକୁ କଣ କରାଗଲା, ତାର ଦୁଇଟି ଆଖିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଗଲା। କେତେ ଇଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଢିବା ଦେଖିବା, ତାର ଦିଟା ଆଖିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆଖିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ସେ କଣ କରିବେ, ଆଉ କିଛି ଦେଖିପାରିଲେନି। ତ କଣ କଲେ, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ବା ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଉ ଯୋଉ ବହି ବା ବାଇବେଲ ପଢିବାର ଆରମ୍ଭ ଶିଖିଲେ। ଟଚ୍ କରିକି ଯୋଉ ବାଇବେଲ ପଢନ୍ତି, ଟଚ୍ କରିକି ସେ ବାଇବେଲକୁ ସେ ଆଣିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ତ ଆଖିରେ ଦେଖିକି ପଢି ପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଟଚ୍ କରିକି ତ ପଢି ପାରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଲୋକମାନେ ତାର ଦୁଇଟି ଆଖିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ତାର ଏତେ ତୃଷା, ସେ ଆଣିଲେ ଟଚ୍ କରିକି ବାଇବେଲ ତାର ମାନେ ଆଣିଲେ, ଟଚ୍ କରିକି ପଢିଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କଣ କରାଗଲା, ତାର ଦୁଇଟି ହାତକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିଦେଲେ, ଦୁଇଟି ହାତକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିଦେଲେ। ଜାଣୁଛନ୍ତି ତ ଏତେ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ସେଇ ଲୋକ ଜୀବନ କାଟିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ତାର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ତୃଷା ମେଣ୍ଟିଲା ନାହିଁ। ସେ କଣ କରନ୍ତି, ଦୁଇଟି ହାତ ନାହିଁ, କେମିତି ବାଇବେଲ ପଢିବେ? ସେଇ ସମୟରେ ଅଡିଓ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ ଯଦ୍ୱାରା ଅଡିଓ ବାଇବେଲ ଆଣିକି ପଢିବେ। ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ଖୋଦନ ହେଇଥିବା ବାଇବେଲକୁ ଯେତେବେଳେ ହାତରେ ଟଚ୍ କରିକି ପଢୁଥିଲେ, ଶେଷରେ ସେ କଣ କଲେ, ଜିଭ ଏମିତି କରିକି ଲଗେଇବେ ଏବଂ ସେ ପଢିବେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏତେ ତୃଷା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି। ମୋ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମୁଁ ରଖୁଛି କି? ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ପାଳକ ମହାଶୟ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ପାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଗଲା। ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ପରେ ଆଉ ସେ ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ପାଳକ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଘରର ଗୋଟେ ରୂପାର ଚାମଚ ଗୋଟେ ଗାୟବ ହେଇଗଲା, ହଜିଗଲା। ତାର ଦିନ ସାରା ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପାଳକ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଡାକିଲୁ, ଆଉ ସେ ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ଆମ ଘରର ରୂପା ଆଉ ଚାମଚକୁ ଚୋରିକି କେମିତି ନେଇକି ପଳେଇଲେ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, କିଏ ତ ନବେନି। ପାଳକ ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଗଲେ, ଖାଇଲେ ପିଇଲେ, ଆମ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ବସିଲେ, ଖାଇଲେ ପିଇଲେ, ରୂପା ଚାମଚଟା ନେଇକି ପଳେଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ କଣ କରିବା, ଗୋଟେ ଦିନ ଗଲା, 2 ଦିନ ଗଲା, ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଗଲା, 2 ସପ୍ତାହ ଗଲା, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପାଳକ ମହାଶୟଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଡକାଗଲା। ପାଳକ ମହାଶୟ ଗଲେ, ଖାଇଲେ ପିଇଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଖାଇଲେ ପିଇଲେ, ପୁଣି ଘରକୁ ଆସିଲେ। ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପା ଚାମଚ ଗାୟବ ହେଇଯାଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରା ଡାଉଟ୍, ପାଳକ ମହାଶୟ ହିଁ ନେଇଛନ୍ତି। କଣ କରିଲେ, ପାଳକ ମହାଶୟଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ତୃତୀୟ ଥର ଡାକିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆସିବେ ଆମ ଘରେ। ତ ପାଳକ ମହାଶୟଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡିବ, ରୂପାର ଚାମଚ ହଜିଯାଇଛି ମାନେ କଣ କରିବା। ଏତେ ପାଳକଙ୍କୁ ଆମେ ଏତେ ଭଲ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ଆସିକି ଆମ ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଖାଇକି ରୂପା ଚାମଚ କେମିତି ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ସେମାନଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ସମ୍ବରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ହୃଦୟର ଏଟାକୁ ସମ୍ବରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ପାଳକ ମହାଶୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୂପା ଚାମଚ ହଜି ଯାଉଛି, କାରଣ କଣ ଆଜ୍ଞା? କିଏ ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆମ ଘରକୁ, ଆପଣ ଯେବେ ଆସିବେ ଆଉ ହଜିଯାଏ। ପାଳକ ମହାଶୟ ସ୍ମୃତି ହସରେ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ଆଉ
ସେ ଥାକରେ ଦିଟା ବାଇବେଲ ଥୁଆ ହେଇଛି, ତୁମେ ଦି ଜଣଙ୍କର ନେଇକି ଆସ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦିଟା ବାଇବେଲ ନେଇକି ଗଲେ, କହିଲେ ଖୋଲ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦି ଜଣଙ୍କର ବାଇବେଲରେ ଦିଟା ରୂପା ଚାମଚ ଅଛି। ସେ କହିଲେ ଯେ ଏତିକିରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ତୁମେ ବାଇବେଲ କେବେ ପଢୁନାହ। ବାଇବେଲ ପଢିଲା ପରେ ହେଇଥିଲେ ତୁମେ ଦି ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭିତରେ ତୁମେ ଜାଣି ପାଇଥାନ୍ତା। ସକାଳେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ବାଇବେଲ ତୁମ ଭିତରେ ତୁମେ ପଢୁ ନଥିବା ହେତୁ ତୁମେ ଖାଲି ରୂପା ଚାମଚକୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଛ। ଯଦି ରୂପା ଚାମଚ ଖୋଜିବା, ତୁମେ ଯଦି ବାଇବେଲ ପଢିଥାନ୍ତା ସେଇଠି ମିଳିଥାନ୍ତା। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ବାଳକଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାଳକ କଣ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଚାମଚ ନେଇକି କଣ କରୁଥିଲେ, ବାଇବେଲରେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲେ, ମାନେ ବାଇବେଲ ପଢୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟକୁ ସଞ୍ଚୟ କରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ବାହାରୁଛି। ତ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ କୋଉ ବିଷୟ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ଭିତରେ ତୁମେ ଆମର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପତ୍ର ରଖିବ, ଆମେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ତୁମ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ଏଣୁ ପ୍ରଦୀପ ସହିତ ତୈଳ ନେଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଦୀପ ସହିତ ତୈଳ ମଧ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଆଉ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 18 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ପଦ ଏବଂ 2 ପଦ ପଢିଦେବା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 18 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ଏବଂ 2 ପଦ। ଏଥି ଉତ୍ତରେ ଦିନକର ଖରାବେଳେ ଅବ୍ରାମ ମମ୍ରିର ଆଲନ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଆପଣା ତମ୍ବୁ ଦ୍ୱାରରେ ବସିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ତହିଁରେ ସେ ଅନାଇ ଦେଖିଲେ 3ଟି ପୁରୁଷ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ପୁଣି ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ତମ୍ବୁ ଦ୍ୱାରରୁ ବେଗେ ଯାଇ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇ କହିଲେ, ଆମେନ୍। ଯୋଉମାନେ ତମ୍ବୁରୁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତି। ଅବ୍ରାହମ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖାଯାଏ ଅବ୍ରାହମ ବାହାରିକି ଯାଇକି ଆଉ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତହିଁରେ ସେ ଅନାଇ ଆଉ ସେ ରୂପ ଆଉ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ସେ ଯାଇକି ବାହାରି ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସାକ୍ଷାତ କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ କି ତମ୍ବୁରୁ ବାହାରେ ପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ତମ୍ବୁ ରୂପ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବସିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସାକ୍ଷାତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି, କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଅନାଇ ବେଗେ ଯାଇକି ବା ତମ୍ବୁରୁ ବାହାରିକି ଗଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ କି ତମ୍ବୁରୁ ବାହାରେ, ତମ୍ବୁ ଏବଂ ଟେଣ୍ଟ, এই সমস্ত বিষয়, ଟେଣ୍ଟ ଏବଂ ଛାଉଣି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ବାସସ୍ଥାନ ଥିଲା। ସେମାନେ ଏ ସ୍ଥାନରୁ ସେ ସ୍ଥାନ, ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଟେଣ୍ଟ ଯୋଗେ ବାହାର କରିକି ସେମାନେ ଏଠି ଟେଣ୍ଟ ପକାଉଥିଲେ, ସେଠି ଛାଉଣି କରୁଥିଲେ, ସେଠି ଟେଣ୍ଟ ପକାଉଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଟେଣ୍ଟ ଥିଲା। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଟେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଗଣନା ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଟେଣ୍ଟ ଥିଲା, ତମ୍ବୁ ଥିଲା। ସେ ତମ୍ବୁ ଭିତରୁ ଲୋଭର ସ୍ୱର ଉଠୁଥିଲା। ସେ ତମ୍ବୁ ଭିତରୁ ମୂଷାଙ୍କୁ ଲୋଭ କରିକି ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ, ତୁମେ ଆମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆଣିଛ, ସେଇ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, ଆମମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, ତୁମେ ମାଂସ ଦିଅ। ଆମେ ମିଶର ଦେଶରେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଖାଉଥିଲୁ। ହୁଏତ ଲୋଭର ଟେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ। ଯଦି ଲୋଭର ଟେଣ୍ଟ ଭିତରେ ବସିଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ, ସେ ଟେଣ୍ଟ ଭିତରୁ ବାହାରିକି ହିଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ମୂଷାଙ୍କୁ। ଲୋଭ ଥିଲା ଟେଣ୍ଟ ଭିତରେ, ଅସୁଚିତା ଥିଲା ଟେଣ୍ଟ ଭିତରେ, ଅଧର୍ମ ଥିଲା ଟେଣ୍ଟ ଭିତରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅବାଧ୍ୟ ଥିଲା ଟେଣ୍ଟ ଭିତରେ। ଯଦି ଗଣନା ପୁସ୍ତକକୁ ଯେତେବେଳେ ପଢିବେ, ଆଉ ମୁଁ ମାନେ ପଦ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି, ପଢିଲା ବେଳକୁ ସମୟ ହବ, ତ ଅକୃତଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଅବାଧ୍ୟ ଅଛି, ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ଅତୃପ୍ତ ଅଛି, ଅସୁଚିତା ଅଛି ଟେଣ୍ଟ ଭିତରେ। ମୋର
ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବା। କାରଣ ଯଦି କୌଣସି ଟେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଅଛୁ ହାରିଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଜିହୋସିଓ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଏ 7 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଖନ ଲୋଭ କରିକି ତାର ନିଜ ତମ୍ବୁରେ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଣିକି ପୋତିକି ରଖିଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ହାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୋର ଟେଣ୍ଟ ଭିତରେ କଣ ଅଛି, ମୁଁ ଯୋଉଠାରେ ବାସ କରୁଛି ସେ ଟେଣ୍ଟ ଭିତରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି ଜାଣିବା ଦରକାର। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେଇ ତମ୍ବୁରୁ ବାହାରେ ଯଦି ମୋ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟ ଘଟୁଛି ଜାଣିବା ଦରକାର। କୌଣସି ଅଧର୍ମ ଅଛି, କୌଣସି ଅସୁଚିତା ଅଛି କୌଣସି ଜାଗାରେ, କିମ୍ବା ମୁଁ ଯଦି ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ ସେ ଜାଗାକୁ ପଳେଇଛି ତୁରନ୍ତ ବାହାରିବା ଦରକାର। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏ ପ୍ରକାର ଟେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ମାରିବା ପାଇଁ, ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ସ୍ଥାନ କିନାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଟେଣ୍ଟରେ ଅସୁଚିତା ଥିଲା, ଅଧର୍ମ ଥିଲା, ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅତୃପ୍ତତା ଥିଲା, ଅବାଧ୍ୟତା ଥିଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ମତେ ତମ୍ବୁରୁ ଯଦି ମୁଁ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଯଦି କୌଣସି ଅପବିତ୍ରତା ଅଛି ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଯୋଗ୍ୟର ବିଷୟ ସବୁ ଅଛି, ମତେ ବାହାରିବାକୁ ପଡିବ, ମତେ ବାହାରିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ସାମସନ ଯେତେବେଳେ କଣ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଲେ ନାହିଁ, ଟେଣ୍ଟ ଭିତରେ ସାମସନଙ୍କର କଥା ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଭୁ ବଳ ଚାଲିଗଲା ସାମସନଙ୍କ ଠାରୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡିବ। ଅନେକ ଲୋକ ବାହାରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଏମିତି ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ, ମେଷପାଳକ ମାନେ ବାହାରିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମତେ ବାହାରିବାକୁ ପଡିବ। ବାହାରିବା ଜିନିଷ ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି। 2 Corinthians 6 ଅଧ୍ୟାୟ 14-18 ଲେଖାଯାଏ, ଅନ୍ଧକାର ସହିତ ଆଲୋକର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ସେ ଅନ୍ଧକାର ଠାରୁ ବାହାରିକି ଆସ। ଅବିଶ୍ୱାସୀ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସୀରେ କିଛି ମେଳ ନାହିଁ, ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବାହାରିକି ଆସ। ପ୍ରତିମା ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରତିମା ରୂପ ଠାରୁ ବାହାରିକି ଆସ। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ତୁମ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଆମର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ହବ, ଆମ୍ଭେ ତୁମର ପିତା ହବା। ମୁଁ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରେ, ଯଦି এই ପ୍ରକାର କୌଣସି ତମ୍ବୁ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି କି? ଦାଉଦ କହନ୍ତି 1 ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଯେଉଁ ଜନ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚାଲେ ନାହିଁ, ପାପୀ ମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଠିଆ ହୁଏ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ କଣ କରିବେ, ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ଆଜିର ଚିନ୍ତା ବିଷୟ ସେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି। ଆଜି ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ଟେଣ୍ଟ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛୁ, ବାହାରିବାକୁ ପଡିବ। ସେମାନେ ବାହାରିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଠିକ ସାଇଡ କୁ ଗଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଉ ସାଇଡ କୁ ଗଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପଢିବା ଜିସାୟ ପୁସ୍ତକ 64 ଅଧ୍ୟାୟର ତାର 5 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ଜିସାୟ 64 ଅଧ୍ୟାୟର 5 ପଦ। ସେଠାରେ ଆଉ ଜିସାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ଲୋକ ଆଦରରେ ଧର୍ମାଚରଣ କରେ, ଯେଉଁମାନେ ତୁମ୍ଭ ପଥରେ ତୁମ୍ଭକୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଥାଅ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଆନନ୍ଦରେ ଧର୍ମାଚରଣ କରେ, ଯେଉଁମାନେ ତୁମ୍ଭ ପଥରେ ତୁମ୍ଭକୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଥାଅ। ଯିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପଥରେ ଧର୍ମାଚରଣ କରେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତି। ଦେଖିଲୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ରୂପ ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତି। ଯେ ତମ୍ବୁରୁ ବାହାରକୁ ଯାଏ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ପଥରେ ଆନନ୍ଦରେ ଧର୍ମାଚରଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତି। ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ରାସ୍ତା ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ହୁଏତ ଉଠିଲେ ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ସେମାନେ ଦୋକାନୀ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପଥ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ ଅଟେ। କଷ୍ଟ ଅଛି, ଦୁଃଖ ଅଛି, ତାଡ଼ନା ଅଛି, ଅଭାବ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ଘେଣି ଯିବାର ପଥ ହେଉଛି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଥରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ ଦେଇକି ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଭାବ ଦେଇ, କଷ୍ଟ ଦେଇ, ଦୁଃଖ ଦେଇ ଆଉ ତାକୁ ଚାଲିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଦିଟା ପଥ, ଗୋଟିଏ ପଥ ଚଉଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଥ ହେଉଛି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲୁଛି, ଯଦି କଷ୍ଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆଗକୁ ବଢିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ, ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଶସ୍ତ ପଥ, ଯୋଉ ପ୍ରଶସ୍ତ ପଥରେ କି ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଘେରି ଯିବାର ପଥ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପଥରେ ଯୋଉମାନେ ଚାଲନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ପଥ କି ପ୍ରକାର ପଥ? ସ୍ଥିର ପଥ ଅଟେ, ସଳଖ ପଥ ଅଟେ, ଧର୍ମ ପଥ ଅଟେ। ଦାଉଦ ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି, ସେ ଧର୍ମ ପଥରେ ମତେ କଢାଇକି ନିଅନ୍ତି, ସେ ସ୍ଥିର ଜଳ ପାଖେ ପାଖେ ମତେ କଢାଇକି ନିଅନ୍ତି। ଆନନ୍ଦରେ ଯୋଉମାନେ କି ଧର୍ମାଚରଣ କରନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ପଥରେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତି। ଲେଖାଯାଏ ଯୋଉମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ତାହାଙ୍କର ସହିତ ଧର୍ମାଚରଣ କରନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଥାଉ। କେତେ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ! ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥରେ ଯଦି ଆନନ୍ଦରେ ଆମେ ଧର୍ମାଚରଣ କରୁଛୁ, ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବା। ହିମାୟୁ ନଗରକୁ ଯେତେବେଳେ 2 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଯାଉଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥୋପକଥନକୁ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଆପେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଗଲେ, ଆପେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଗଲେ। କେତେ ଆନନ୍ଦର କଥା! ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଗକୁ 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 ଗଲେ, ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ରୂପ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁକୁ ପ୍ରଭୁ ଖୋଲିଦେଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଯଦି ଆନନ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ପଥରେ ଚାଲୁ, ଆନନ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରି କରିକି ଆଗକୁ ବଢୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଦେଇପାରିବା। ଏଭ୍ରି ଡେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପାରିବା। ଜୁନସ ଠିକ ପଥରେ ଗଲେ ନାହିଁ, ସମସ୍ୟା ଆସିଲା। ଗିହେଜୀ କଣ କଲେ? ଲୋଭର ପଥରେ ଚାଲିଗଲେ, ତାଙ୍କୁ କୁଷ୍ଠ ହେଲା। ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କଲେ? ଅନେଇ ଦେଲେ, ଭୁଲ ଲବଣ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଲୋଟଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ, ଆଉ ଲେଖାଯାଏ କଣ ହେଲା? ଲୋଟ ଏବଂ ଅବ୍ରାହମ ଡିସାଇଡ କରୁଛନ୍ତି ତମେ କୋଉ ପଥରେ ଯିବ। ଲୋଟ ଗୋଟିଏ ପଥ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମନୋନୀତ ଠିକ ନଥିଲା। ଯୋଉ ପଥକୁ ଗଲେ, ସେ ପଥ ଗୋଟେ ସୋଦମ ହୋମରା ଆସିଲା, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାପ ସେ ସ୍ଥାନରେ ବଢିଲା। ପ୍ରଭୁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଧ୍ୱଂସ କଲେ। ମୁଁ ଆଜି କେଉଁ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ଅଟେ? ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲୁଛି ତ? ସୁବୁଦ୍ଧି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଠିକ ପଥରେ ଗଲେ, ବରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିଲେ। ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ମାନଙ୍କର ପଥ ଅଲଗା ହେଇଗଲା, ଦୋକାନୀ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ ତୈଳ ଦିଅ, ପ୍ରଦୀପ ଲିଭିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ବେଳ ଆସୁଛି, এই ପ୍ରକାର ସମୟ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରଦୀପ ଯଦି ଥିବ, ପ୍ରଦୀପରେ ଯଦି ତୈଳ ନାହିଁ, ବରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପରେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଆସିବା, କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୈଳ ନେଇକି ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିବ। ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକାର ଭାବରେ କୁହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ହବ, ସେ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡାକରେ ବହୁତ ଲୋକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରେ ବିଜାତି ଲୋକମାନେ ଆସି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନର ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଚିହ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ଆସିବ, କାହିଁକି ଜାଣିବେ ଜଣେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହବ। ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡାକରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ଲାଇନ ବାନ୍ଧିବ।
पड़ोशी ख्रीस्टियान लोक मान पाखक लोक मैंने आसबे आम ईश्वर वाक्य कहतु आम कि प्रकार जीशु को जानीपारू कहतु समय नथिबो से समय रे बर आसीजिबे आ जो कन्या रूपी मंडली जो कन्या रूपी परिवार जो कन्या रूपी व्यक्ति प्रस्तुत थिबो तांको पथरे आनंद रे चलतिबो प्रभु तांको साक्षात करिकि तांको गृह को से नै कि जिबे। मोर प्रिय प्रभु को लोक माने मोर पथ आजी को प्रकार पथरे मो आजी चालुछि। गीत संहिता आदि पुस्तक 19 अध्याय रो 1 पद एवं 2 पद पढ़िबा। गोटे दुटा पद पढ़ी आम समाप्त करवा। आदि पुस्तक तार 19 अध्याय 1 एवं 2 पद। ଅନନ୍ତର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେଇ ଦୁଇ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ସଦମରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେତେବେଳେ ଲୋଟ ସଦମ ନଗରର ଦ୍ୱାରରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଉଠିଲା। ପୁଣି ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲା, ହେ ମୋହର ପ୍ରଭୁମାନେ, ମୁଁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ଆଜ ରାତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କ ଏହି ଦାସର ଗୃହରେ ପଦାର୍ପଣ କରି ବାସ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରନ୍ତୁ। ତହୁଁ ସକାଳୁ ଉଠି ଯାତ୍ରା କରିବେ। ତହିଁରେ ସେମାନେ କହିଲେ, जो माने कि उठंती प्रभु से मानको सहित साक्षात करत। लोट कौन करूछंती स्थान रे सदोम अमोरा रे जेते बेले पहुंचंती आ से उठिले से उठी की देखि से मानको सहित साक्षात करिबा को उठिला। जो माने उठंती निर्बुद्धि स्त्री लोक माने भी उठिले किंतु से मानकर उठिबा विलंब थिला। से माने ठीक टाइम रे उठिले सत किंतु ठीक भाव रे प्रस्तुत नहीं कि उठिले। मोर प्रिय प्रभु को लोक माने बसिबा स्थान रो आमान को उठिबा को पड़िबो। मु केउ स्थान रे बसिछि मते उठिले ही मु साक्षात करि पारिबे। एलियो जी प्रभुंकर दास तांकु प्रभु कहउछन्ति तुमे काहे कि निराश होइछ। प्रथम राजावली 19 अध्याय रे उठ भोजन कर एवं पथ तुमर बहुत पथ अछि आगु को बढ़। जे कि उठंती प्रभु से मानकु साक्षात करंती। आज मु केउ स्थान रे बसी पड़िछि मते उठिबा दरकार। एफिसी पुस्तक लिखा जाए, हे निद्रारु तुमे कौन हो जागृत हुओ, मृत मानक मध्यरु उठ, ताहेले ख्रीष्ट तुमको आलोक प्रदान करिवे। मोर प्रिय प्रभु को लोक माने मु केउ स्थान रे आज बसी जाइछि कि बसिबा जागारु मते उठिबा को पड़िबो। प्रेरित पुस्तक 9 अध्याय 10-11 पढ़िबे। अनानीय व्यक्ति जने बसिथिले प्रभु तांको दर्शन देई कहउछन्ति उठ एवं साउलଙ୍କ निमंते जाइकि प्रार्थना कर। जदि आमे उठिबा कोनसी विषय प्रभुଙ୍କ कार्य करिवा पई आमे सुजोग पाई परिबा। मोर प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने जेतेबेले अपव्य पुत्र गोटे दुर्गंधमय स्थान रे अछि से डिसाइड करिले से कहले मु उठी मोर बापाଙ୍କ पाखକୁ ଯିବି। जे पर्यंत से उठी नाही से बापाଙ୍କ पाखକୁ जाई परिबो नै। जेतेबेले से उठिले एवं जेतेबेले बापाଙ୍କ पाखକୁ जाउछन्ति बापा आसे आपे निजे आसी तांको साक्षात करूछन। जदि हमर परिवेश जदि कोमिति परिवेश रे बसिछु आमान को उठिबा को पड़िबो। निद्रार परिवेश भितरे बसी जाइछु कि कोनसी अपरिष्कार भितरे बसी जाइछु कि आमान को उठिबा को पड़िबो। आदि पुस्तक जेतेबेले पढ़िबे घरे पढ़िबे 35 अध्याय रे 34-35 रे लिखा जाए, जेतेबेले राहेल कर बापा लाबन जेतेबेले तांकर घर मध्य को आसिले बा से तंबू भीतर को आसिले, राहेल तांकर बापांक ठारू कोन से देवादेवी चोरी की नहीं के आस्ते। जे देवादेवी कर ऊपर कौन सब पकई कि से ऊपर से बसी पड़िले से उठिले ना। तापर बापा को से क्षमा प्रार्थना करूछन्ते आपनकर दासी आपनक सामना रे उठिला नहीं कारण अनेक विषय। राहेल को जो जगह से बसी थिले से भितरे मूर्ति गुड़ाक थिला, देवता गुड़िक थिला। आज मु को जगह रे आज बसीछि मते उठिबा को पड़िबो। मोर प्रिय प्रभु को लोक माने जे उठे आउ प्रभु से माननकु साक्षात करंती।
ଆଜି କେମିତି ଆମେ ଶୋଇ ପଡିଛୁ କି ନିଦ୍ରାରେ, ଯଦ୍ୱାରା ମତେ ଉଠିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଉଠେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତି। ସୁବୁଦ୍ଧି ସ୍ତ୍ରୀ ହିତୋପଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ଜଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯେ କି ଜ୍ଞାନବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁକ୍ତା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ। ହିତୋପଦେଶ 31 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ଉଠେ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠେ, ନିଜର ପରିଜନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ନିଏ, ଅନେକ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଓ ଆମେ କେଉଁଠି ବସିଛୁ? ମୁଁ ଓ ଆମେ କେଉଁ ନିଦ୍ରାରେ ଆମେ ଶୋଇଛୁ କି? ମୁଁ ଓ ଆମେ କୋଉ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଆମେ ଅଛୁ? ଆମେ ଯଦି ଉଠୁ, ପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବା। ଗୋଟିଏ ପଦ ପଢିକି ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 19 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ଏବଂ 18 ପଦ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 19 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ଏବଂ 18 ପଦ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ଯାତ୍ରା ତହୁଁ ପରମେଶ୍ୱର ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୂଷା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଉଣିରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ। ତହିଁରେ ସେମାନେ ପର୍ବତର ତଳେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ସେତେବେଳେ ସିନୟ ପର୍ବତ ଧୂମମୟ ଥିଲା, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଗ୍ନି ବାହନରେ ତହିଁ ଉପରେ ଅବରୋହଣ କଲେ ଓ ତହିଁରେ ଭାଟିର ଧୂମ ପରି ତହିଁରୁ ଧୂମ ଉଠିଲା। ପୁଣି ସମୁଦାୟ ପର୍ବତ ଅତିଶୟ କମ୍ପିଲା। ଆମେନ୍। ଯେତେବେଳେ ତହୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୂଷା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଉଣିରୁ ବାହାର କରିକି ଆଣିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବ, ଆଉ ସେଇ ପର୍ବତରେ ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସେଇ ମନୋନୀତ ସ୍ଥାନକୁ ତୁମେ ନେଇକି ଆଣ। ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଉଣିରୁ ବାହାର କର, ଆଉ ତୁମେ ଆଣ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପର୍ବତ ପାଖରେ ଠିଆ କରାଅ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ତୁମ ସହିତ ଆଉ ଧୂମମୟ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ତୁମ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ତହୁଁ ମୂଷା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୂଷା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଉଣିରୁ ବାହାର କରିକି ଆଣିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଣିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସେ ସ୍ଥାନ ଭିତରେ ଆସିଲା। ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତି। ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟର 14 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଜଣେ ଯୀଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ସାକ୍ଷାତ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ କି ସୁସ୍ଥ କରିଥିଲେ ମନ୍ଦିରରେ ତାର ଦେଖା ପାଏ। ପ୍ରଭୁ ମନ୍ଦିରରେ ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତି। ଆମ ଘରେ ଆମକୁ ଯୀଶୁ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତି। ଯକ୍ଷଙ୍କୁ କହିନାହାନ୍ତି, ଆସ ଯକ୍ଷ, ତୁମେ ମତେ ବହୁତ ଖୋଜୁଛ, ଆସ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରକୁ। ସେ କହିଲେ, ତୁମ ଘରେ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବି, ତୁମ ଘରେ ଆଜି ରହିବି। ମନ୍ଦିରରେ, ଉପାସନାରେ, ସହଭାଗିତାରେ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆମେ ମନୋନୀତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୋନୀତ ସ୍ଥାନରେ, ଯାକୋବ 8 ଅଧ୍ୟାୟର 4 ଅଧ୍ୟାୟର 8 ଲେଖାଯାଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ, ତହିଁରେ ସେ ତୁମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ରହିବି, ପ୍ରଭୁ ମୋ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ସ୍ଥାନରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ରଖିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରୁନା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନା। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ବା ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ଯେତେବେଳେ ପଢିବେ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହଉଥିଲା। କଣ ପାଇଁ? କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୋନୀତ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବସିଛୁ, ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତର ସ୍ଥାନ। ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଯେ ଜାଗାରେ ବସୁନା କାହିଁକି, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ
କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ମୁଁ କାହା ପାଖରେ ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଅଛି ନା ମୁଁ ଆଉ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ସିନୋଇ ପର୍ବତରେ ଜିହୋବା ଯିଏ ପରମେଶ୍ୱର ହୋଇକି ଆଉ ମୋ ଅବ୍ରାହମକୁ ପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ, ଯୋକ୍ଷଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା ହୋଇକି ନିଜ ଘରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ମୁଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ ଯୋଉମାନେ ସର୍ବପରିସ୍ତଙ୍କ ଆବୃତ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ